வாழ்த்துவதற்கென்று ஒரு சிறப்பு விருந்தினரை அழைத்திருக்கிறோம். ஒரு ஸ்பெஷல் கெஸ்ட் மிஸ்டர் ஆனரபிள் மினிஸ்டர் Rajendra Pal Gautam will address. He is our brother, Buddhist, Mission Jai Bhim is the foundation he founded. Now he will deliver special address here. தமிழ்நாடு தலைவர் வசீகரன் அவர்கள் இந்த ஆங்கில உரையை சுருக்கமாக மொழிபெயர்ப்பார், தமிழில் மொழிபெயர்ப்பார். வணக்கம் டு ஆல். ஜெய் பீம், ஜெய் பீம், ஜெய் பீம். First of all, I bow before Lord Buddha and Sant Guru Ravidas ji, Sant Kabir Das ji, Jyotiba Rao Phule ji, Savitri Bai Phule ji, Fatima Sheikh ji, Narayana Guru ji, Periyar Ramasamy Naikar ji, Dr. Baba Saheb Ambedkar, Mata Ramabai ji, एवं मान्यवर कांसीराम साहब, all dignitaries sitting on the dais, brothers and sisters, again Jai Bhim. I always think about why 90% population of India remains slave for 3,500 years. Were we not human? We are the Indian origins. But even then, for about 3,500 years, we remained slave. We were treated inhuman. And I think without dignity, there is no life. We were not allowed to study. We were not allowed to trade and business. 90% people of our country neither were allowed to study nor were allowed to trade and business, nor they were allowed to property. That's why 90% wealth of our country is within 10% people. We are all Indian origins, but still we don't have land. We don't have share in natural resources. I always think why Dr. Baba Saheb Ambedkar sacrificed his entire life for us. Okay. நம்ம இந்திய நாட்டில் கடந்த 3500 வருட காலமாக 90% மக்கள் அடிமைகளாகவே இருக்கிறோம். எந்த வலிமையும் பெற முடியவில்லை, பின்தங்கியே இருக்கிறோம். தொழில் வளர்ச்சி பெற முடியவில்லை, எந்த வேலைவாய்ப்பும் பெற முடியவில்லை. இந்தியாவில் நாம் பின்தங்கியே இருக்கிறோம். இதுக்கு நாம் ஒரு வலிமையானவர்களாக இருக்க வேண்டும். I think we should think over it. Why Dr. Baba Saheb Ambedkar has sacrificed entire his life for us? ஏன் நம்ம ஒரு முறை சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும். எதற்காக டாக்டர் பாபா சாஹேப் அம்பேத்கர் அவர்கள் இவ்வளவு கடுமையான தன்னுடைய தியாகங்களை செய்திருக்கிறார் என்று. Please think about that. If there were no Dr. Baba Saheb Ambedkar, then what would be our flight? பாபா சாஹேப் அம்பேத்கர் அவர்களை நாம் பெருமைப்படுத்த வேண்டும். And you see, the right of education, right in government jobs, reservation, political reservation, all these things given us strength. இந்த புதிய
கல்விக் கொள்கை என்பது நம்மை மருத்துவத்திலும் மற்றும் அனைத்து துறைகளிலும் நம்மை தேக்கி வைத்திருக்கிறது. But now a conspiracy is hatched by the government itself. They have made education so costly. அரசாங்கமே இப்பொழுது இந்த கல்வியை மிகவும் விலை அதிகமாக உள்ளதாக ஆக்கி வைத்திருக்கிறது. We were not allowed to study for 3,500 years. But again, நாம் 3500 ஆண்டுகளாக நாம் படிக்க வாய்ப்பு இல்லாமல் நாம் ஆக்கப்பட்டிருக்கிறோம். now they have created such a situation in the absence of money. இப்பொழுது We will not be able to send our children into the schools. இன்று நம்ம பிள்ளைகளை பள்ளிக்கூடங்களுக்கு அனுப்ப முடியாத நிலைமையில் அதை மிகவும் எக்ஸ்பென்சிவாக ரொம்ப காஸ்ட்லியாக விலை அதிகம் உள்ளதாக ஆக்கி வைத்திருக்கிறார்கள். A family has to spend at least lakhs of rupees on education for a single child. ஒரு குழந்தைக்கு கிட்டத்தட்ட 1 லட்சம் ரூபாய்க்கு மேல் நாம் இன்று செலவு செய்ய வேண்டி இருக்கிறது. Are we able to bear these expenses? இந்த தொகையை நம்மால் செலவு செய்ய முடியுமா? I think 98% of our people, Dalits and Bahujans, 98% தலித்துகளும் மற்றவர்களும் are not able to bear these expenses of education. இந்த செலவை நம்மால் செய்ய முடியாமல் இருக்கிறோம். It means due to this conspiracy, again, education has been taken away from our children. இது திரும்பவும் இதே பிரச்சனை நம்முடைய குழந்தைகளுக்கு மிகப்பெரியதாக ஏற்பட்டிருக்கிறது. By hatching a conspiracy, central government as well as state governments has sold government undertakings, government institutions, and they have created a contractorship. எல்லா அரசு நிறுவனங்கள் அத்தனையுமே இன்னைக்கு தனியார் போகக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை இன்னைக்கு மத்திய அரசும் மாநில அரசும் ஆக்கிவிட்டது என்பதை சொல்லுகிறார். Government jobs has already been taken away. கவர்மெண்டோட இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் எல்லாமே இன்னைக்கு எடுக்கப்பட்டுருச்சு. And in the absence of education and government jobs, இந்த ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் அதாவது இன்னைக்கு கவர்மெண்ட் ஜாபும் இன்னைக்கு கிடைக்க முடியாத ஒரு சூழ்நிலையில் இருக்கிறோம். can we stand in competition? இந்த If காம்படிஷன் we will not be able to get education, இந்த போட்டியில நம்மளால அந்த எல்லையை நம்ம அடைய முடியுமானா அடையிறது கஷ்டம். whatever we are today, that is only because of the sacrifice of Dr. Baba Saheb Ambedkar. இன்னைக்கு நம்ம இந்த அளவுக்கு இருக்கிறோம்னு சொன்னா அது பாபா சாஹிப் அம்பேத்கருடைய தியாகத்தால தான் முடிஞ்சிருக்கு. This is a battle of justice. இது வந்து இன்னைக்குள்ள நீதிக்கு ஜஸ்டிஸ் அதாவது And we have to fight it again. அது திரும்பவும் நம்ம அந்த நீதி கிடைப்பதற்காக நாம் போராட வேண்டிய காலகட்டத்தில் இருக்கிறோம். Because of this reservation, we are becoming MLAs and MPs and ministers. இன்னைக்கு எம்எல்ஏக்களாவும் எம்பிக்களாவும் மினிஸ்டராகவும் இருக்கிறோம்னு சொன்னா பாபா சாஹிப் அம்பேத்கருடைய உழைப்பு தான் காரணம். Are we able to do something for our society? நம்மளுடைய சமுதாயத்துக்கு ஏதாவது நம்மளால செய்ய முடியுதா? No. முடியல. We are nothing. நத்திங், முடியல. And we have cheated Dr. Baba Saheb Ambedkar. நாம் பாபா சாஹிப் அம்பேத்கர் அவர்களையே நாம் ஏமாற்றி கொண்டிருக்கிறோம். Our literate people, படித்தவர்கள், our politicians, அரசியல்வாதிகள், those are came into power because of sacrifice of Dr. Baba Saheb Ambedkar. We have cheated him. அவங்கெல்லாம் இன்னைக்கு பெரிய ஆளா வந்திருக்காங்கன்னா இன்னைக்கு அம்பேத்கர் தான் காரணம். அதனால நம்ம வந்து அந்த கொள்கையில் நம்ம அம்பேத்கரையே ஏமாத்தி இருக்கிறோம். நாம் தாழ்த்தப்பட்டவர் மற்றும் வர முடியாத நிலை காரணமாக We have to take this struggle ahead. இந்த சிஸ்டத்தை வந்து நம்ம As Dr. Baba Saheb Ambedkar wanted from our literate people. பாபா சாஹிப் அம்பேத்கர் அவர்கள் நல்ல படித்தவர்களாக நம்ம உருவாக்க அவர் முயற்சி செய்திருக்கிறார். I want to ask you a question. நான் உங்களிடம் ஒரு கேள்வி கேட்க விரும்புகிறேன். There is an exploitation on the basis of caste. Is it not correct? இந்த caste பிரச்சனையால நம்ம அதை எதிர்பார்க்கிறது நியாயமா இருக்கா? If caste is the reason of atrocity, இந்த caste தான் இந்த மிகப்பெரிய கொடுமைகளுக்கும் வன்கொடுமைகளுக்கும் காரணமா இருக்கு. then why we are maintaining caste system? அப்புறம் Why don't we abolish that? ஏன் நம்ம இந்த காஸ்ட் சிஸ்டத்தை நம்ம பயன்படுத்தணும்? அதை ஒழிச்சிடணும். Why don't we come out of this caste system and varna system? Who has created this? நாம ஏன் இந்த காஸ்ட் சிஸ்டத்தை சாதி சிஸ்டத்துல இருந்து ஏன் நம்ம வெளியில வரக்கூடாது? இது யார் உருவாக்குனது? And because of this caste and varna system, who is benefited and who is in loss?
இந்த காஸ்ட்னால இந்த இதனால வந்து யார் பெனிஃபிட்டட், யார் லாபம் அடைஞ்சிருக்கிறார்கள், யார் நஷ்டம் அடைஞ்சிருக்காங்கன்னு தெரிஞ்சுக்கணும். We have to think over it. இதை பத்தி நம்ம சிந்திக்கணும். We all took birth as a human. நாம் எல்லாம் மனிதர்கள் தான். Why this caste system is exist only in India? ஏன் இந்த காஸ்ட் சிஸ்டம்ங்கிறது, ஜாதி சிஸ்டம்ங்கிறது இந்தியாவில் மட்டும் தானே இருக்கு? When we think about the world, there is no caste system in America, there is no caste system in England, there is no caste system in France, there is no caste system in Italy, there is no caste system in Japan, there is no caste system in China, there is no caste system in New Zealand or Australia. Then why this caste system is existing in India also only? இந்த காஸ்ட் சிஸ்டம், இந்த ஜாதி என்பது உலகத்தில் எந்த நாடுகளிலும் இல்லாத போது இந்தியாவில் மட்டும் ஏன் இது இருக்கிறது? Nature given birth us as a human, but clever people make this one system and caste system, and they are benefited because of this system. எல்லா சில பேர் சில சுயநலவாதிகளால தான் இந்த ஜாதியினுடைய பிரிவுகள் வந்திருக்கு. We have to, we have to fulfill the dream of Dr. Baba Saheb Ambedkar. பாபா சாஹிப் அம்பேத்கரோட கனவுகளை நாம் நினைவு கொண்டு அதை மறுபடியும் கொண்டு வர வேண்டும். He wanted to make India as a Prabuddha Bharat. இந்த இந்தியாவை முழு பாரதமாக நம்ம உருவாக்க வேண்டும். Where everybody must be, free. There must be equality, justice and fraternity among all. ஈக்குவாலிட்டி, எல்லாருக்கும் இந்த நாட்டில் வந்து ஈக்குவாலிட்டி, சமத்துவம், ஃப்ராட்டர்னிட்டி, சகோதரத்துவம் எல்லாம் இருக்கணுங்க. But if we talk about today, are we living in such a world where freedom, justice and equality is available to us? இங்க இன்னைக்கு வந்து ஈக்குவாலிட்டி, சமத்துவமோ சகோதரத்துவமோ இன்னைக்கு இருக்கா? If we see the actions of the central government or BJP ruled governments, they are sending the people behind the bar, those speak truth. உண்மையை பேசுபவர்களை இன்னைக்கு மத்திய அரசு, பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய அரசு உண்மையை பேசுபவர்களை எல்லாம் இன்னைக்கு சிறைச்சாலையில் தள்ளி கொண்டிருக்கிறது. They want to caste system and run a system alive. அவர்களுக்கு ஜாதியினுடைய முறைகளும் மதத்தினுடைய முறைகளும், they want to keep this atrocity system continue. இந்த வன்கொடுமை செய்யக்கூடிய இந்த திட்டங்களை, இந்த அராஜகம் செய்யக்கூடிய திட்டங்கள், சட்டங்கள் இருக்க வேண்டும் என்று நினைக்கிறார்கள். They are not willing to give us a share. நமக்கு எந்த பங்கையும் தருவதற்கு அவர்கள் தயாராக இல்லை. But we have to fight this battle of justice. இந்த நீதிக்காக நாம் போராட வேண்டும். And we have to fulfill the dream of Dr. Baba Saheb Ambedkar if we are the true son of the Baba Saheb. உண்மையிலே நாம் வந்து பாபா சாஹிப் அம்பேத்கருடைய உண்மையானவர்கள், அவர்களுக்கானவர்கள் இருந்தால் அவருடைய கனவுகளை நாம் நிறைவேற்ற வேண்டும். I hope you all are Ambedkarite soldiers. நீங்கள் எல்லாரும், நான் நம்புறேன், நீங்க எல்லாரும் அம்பேத்கருடைய போர் வீரர்கள், போராளி. I joined Baba Saheb mission as a Samata Sainik in the year of 1983. நான் 1983 பாபா சாஹிப் மிஷன் என்று ஆரம்பித்தேன். And since then continuing fighting for the cause of justice, for the cause of our people. இந்த மக்களுக்காக, நம்முடைய மக்களுக்காக நான் இதற்காக தொடர்ந்து போராடி கொண்டிருக்கிறேன். The chairs of ministers, MPs, MLAs are temporary. இந்த அமைச்சர்களும் அவர் இந்த பதவியும் அவர் வகிக்கின்ற பதவிகள் எல்லாம் தற்காலிகமானது. That's why I say we have to fight this battle of justice as Dr. Baba Saheb wanted. பாபா சாஹிப் அம்பேத்கர் சொன்னது போல நாம் அந்த நீதிக்காக, நியாயத்துக்காக நாம் போராட வேண்டும். As you know, the situation is very bad for our people. இன்னைக்கு இருக்கிற சூழ்நிலைகள் மிகவும் மோசமாக இருக்கிறது. If we will not unite, if we will not fight for truth, we will not fight for justice, then we will lose everything. இது மக்களை ஒன்றிணைக்காது. இதுக்கான இது வந்து இந்த நீதிக்காக போராடக்கூடிய சூழ்நிலையில் இன்னைக்கு இந்த நாடு இல்லை. Whatever Dr. Baba Saheb Ambedkar has given to us, 70% has already been taken away. Only 30% left. If we will unite, then we will be able to get justice, the right of our people. Thank you very much. இன்னைக்கு 70% ஒன்று சேர்க்கப்பட வேண்டும். கண்டிப்பாக பாபா சாஹிப் அம்பேத்கருடைய கனவுகள் நிச்சயமாக நிறைவேற்றப்படும். Jai Bhim! Jai Bhim! Jai Bhim! Jai Bhim! Jai Bhim! Jai Bhim! Thank you.